ویلکم بیک ناظرین نارتھ نازم آباد ٹاؤن میں ایک گراؤنڈ ہے جو کہ اس وقت تنازع کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کچھ روز قبل ادھر گئے افتتاح کرنے کے لیے، مگر بتایا گیا کہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ ساتھ ہی جماعت اسلامی کے جو وہاں کی مقامی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے ایک پوری جنگ لڑی ہے قانونی، اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا ہے۔ عام شہری یہ کہتا ہے کہ تختی لگانے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ یہ گفتگو جو ہے ایک گورنر سندھ اور جماعت اسلامی آپس میں جو ہے وہ آمنے سامنے اس میں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے ہم جائیں گے جماعت اسلامی کے جو نارتھ نازم آباد ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں، پہلے ان سے جانتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دونوں کے موقف لیں گے کیونکہ رؤوف صدیقی صاحب سابق وزیر بھی ہیں، ان کا بھی اس کے حوالے سے ایک رول آ رہا تھا سامنے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم جاتے ہیں عاطف علی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے۔ سر پہلے اپنا موقف بتائیں، کیوں آپ لوگ گورنر سندھ کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کرتے رہے؟ اس طرح کیا یہ صحیح درست طریقہ ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ یہ ٹاؤن جو جیفکو پلے گراؤنڈ ہے، یہ نارتھ نازم آباد ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے اختیار میں ہے، اس کے انڈر میں آتا ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے۔ پہلے یہ جب ڈی ایم سی تھی، اب ڈی ایم سی 5 ٹاؤن میں تقسیم ہو چکی ہے اور نارتھ نازم آباد ٹاؤن اس کو دیکھتا ہے، اس گراؤنڈ کو۔ اچھا، اب اس کے اندر معاملہ اس طرح سے تھا کہ جب انہوں نے اس دن اس کی اسٹون بریکنگ سیریمنی کرنے کی کوشش کی تو ٹاؤن انتظامیہ کو علم میں نہیں لیا گیا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے گلبرگ ٹاؤن کے ڈائریکٹر پارک کے ذریعے وہاں پہ اپنا عملہ بھیجا گلبرگ ٹاؤن کا، اور وہ آ کر جو ہے وہاں پہ اس نے صفائی ستھرائی اور جو ہے ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ کے گھر میں کوئی گھس کر آ جائے اور آپ کے علم ہی نہ ہوگے وہ کرنے کیا جا رہا ہے، اس کی سر گھر میں انٹینشن گھسنے کیا ہے، والا گورنر تھا تو ایک عاطف علی جی خان جی صاحب، گھر میں گھسنے والا بھی گورنر سندھ تھا۔ دیکھیں، میں اس کی گورنر سندھ کی جو بات ہے وہ ساری یہ ہے کہ بہرحال ایک پروٹوکول تو ہوتا ہے نا بھائی ایڈمنسٹریشن کا۔ آپ ایک جگہ کی حدود کے اندر آ کے آپ ایک پارک کا سزا کر رہے ہیں، اور جو پارک جس کی انڈر کنٹرول ہے اس کے علم ہی نہیں ہے، تو تو یہ بھی بہت عجیب سی تنازع بات ہے اصل نا۔ میں تنازع یا آپ لوگوں کو بات یہ بری لگی کہ ٹاؤن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا اچھا، اس پہ یہ گورنر سندھ آ پہلی رہے بات ہیں، یہ غلط بات ہے؟ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں اس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک کنکریٹ پیچنگ پلانٹ چل رہا تھا گزشتہ 8-9 سالوں سے، اور وہ جو ہے محلے والوں کے ساتھ مل کے جماعت نے اس کے اوپر ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی۔ 1 سال سے اس پہ کیس چل رہا تھا، اور اس کیس کے نتیجے میں ایف ڈبلیو او نے آہستہ آہستہ کر کے اس گراؤنڈ کو خالی کیا وہاں پر نا۔ اچھا، اب وہ جب گراؤنڈ خالی ہوا، ابھی بھی اس کی 8 اگست کو یہ ہیئرنگ ہوئی تھی کہ ایف ڈبلیو کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ اس گراؤنڈ کو پورا وہ پارک میں کنورٹ کر کے جائے گی، وہاں سے اس کو چھوڑ کے جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کی دوسری ہیئرنگ جو تھی وہ 7 ستمبر کو تھی، اور ابھی تیسری ہیئرنگ اس کی 3 اکتوبر۔ ایک طرف ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں اس کا پارک کو دوبارہ بنانے کے لیے، اور ایک دم سے وہ آتا ہے کہ وہ گورنر صاحب وہاں پر آ کے اس کا افتتاح کریں گے، تو یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی ابھی تو ہم اس پروسیس کے اندر ہیں کہ جس کے اندر وہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور ہائی کورٹ نے اس کے اندر سب لوگوں کو پابند کیا ہوا ہے، ڈی سی کو، ٹاؤن چیئرمین کو، کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ باقاعدہ صحیح طریقے سے پارک خالی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اس کو پارک کو کنورٹ کر دیا گیا ہے عام پبلک کے لیے۔ تو ایک اور پارک کا سزا کرنے کے لیے اس میں کہاں سے لوگ آ گئے، میں نے اس لیے آپ کا پوائنٹ بتایا لے جا لیا رہا عاطف علی خان صاحب، ساتھ ہی رہیے گا، لائن پہ رہیے گا، میرے ساتھ سابق وزیر ایم کیو رہنما رؤوف صدیقی صاحب بھی موجود ہیں۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں عدالت میں یہ کیس زیر سماعت ہے اور چل رہا ہے، تو پھر اس طرح گورنر صاحب کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ جی، اصل میں اس وقت کراچی میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ نے مجھ سے کہا تھا تو میں آن لائن آ گیا۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل رؤوف صاحب، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ دیکھیں، اصل میں یہ گراؤنڈ 2012 سے مختلف لوگوں کے قبضوں میں رہا، اور یہاں پر ایک کرشر پلانٹ لگایا گیا تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایم کیو ایم بھی موجود تھی پورے طریقے سے، اور کوئی اس کے اندر معاملات نہیں تھے۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، جب میں الیکشن مہم کے دوران گیا بائی الیکشن میں، تو یہ اس طرف لوگوں نے مجھے کہا، روکا، اور مجھے یہ کہا کہ یہ کرشر پلانٹ لگا ہوا ہے، اور اس کی دھول مٹی اور یہ سارے ہم گھروں کے بیمار ہو گئے اس میں۔ میں نے جا کے دیکھا وہاں کے یہ کیا ہے، تو مجھے بتایا ہے کہ یہاں پر ایک کرشر پلانٹ لگا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی اس کا انفلوئنس ہے۔ خیر، اس وقت جو ڈی سی تھے ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا یہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو خالی کرو۔
यहाँ लोगों की हालत खराब हुई हुई, और ये कब से चल रहा है मुझे नहीं मालूम था। 15 दिन के बाद जब मेरा वहां से दोबारा गुजर हुआ तो मैंने देखा फिर भी लगा हुआ है वो। तो मैंने फिर डीसी को बुलवाया, उसने मुझे ये बताया कि सर ये तो इतने बड़ी बड़ी कॉल्स आ रही है मेरे पास, और ऐसा है वैसा है। मैंने कहा यार तुम्हारे पास बड़े बड़े लोगों की कॉल्स आ रही है, यहाँ एक सिटिंग मिनिस्टर खड़ा होकर तुमसे कह रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, और तुम ये करप्शन प्लांट नहीं हटा रहे हो। जब मैंने देखा कि ये उसका बस का नहीं है तो मैंने कंप्लेन करके की, और एक नया डीसी आया, ये 2012 की बात कर बता रहा हूँ मैं। फिर उसने आके इसको खाली कराया, और वो भी बहुत ही ज्यादा, मुझे क्या लेना देना था यार इन चीजों से। खैर वो खाली हुआ तो पता चला कि एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी, वो प्राइवेट कंपनी थी कोई, वो आके उसने अपना बैचिंग प्लांट वगैरह लगा लिया, पता नहीं क्या क्या करते रहे। जब मुझे पता चला कि ये मामला अलग फिर शुरू हो गया, तो वो बड़ी मुसीबत हो गई। उस वक्त टाउन चेयरमैन थे अपने रेहान हाशमी। तो मैंने कहा यार ये क्या सिलसिला, सॉरी रऊफ सिद्दीकी साहब, जो हम बात समझ पा रहे हैं कि आप दोनों सियासी जमातों के अहम लोग उस पार्क को आवाम के लिए ही कारामद बनाना चाह रहे थे, उसको असल हालत में बरकरार रखना चाह रहे थे, ऐसा ही है? अरे भाई अब जब आपने उन सामने मोहतरम साहब को बिठाया तो मेरी बात पूरी होने दे। देखे ना, ये तो अच्छी बात है ना, इसमें तो दो बातें कौन सी हैं? यहाँ सियासी बुनियाद पे कोई जंगो जदल थोड़ी होना था। तो सर जब दोनों ही बेहतर काम आवाम के लिए करें, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? फिर वो नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो आप ये देखिए, आप तो इस तरह कह रहे हैं कि फिर लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा है? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2012 की गवर्नर साहब को इफ्तितारी करने दिया गया, गवर्नर साहब के खिलाफ नारेबाजी वहां पर की गई। वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है कि जी मजम्मत की है कि इस तरह के मेरे साथ किया गया रवैया दुरुस्त नहीं था। तो मुझे 1 मिनट दें, मैं आपकी इसको समाप्त कर देता हूँ। उसके बाद फिर एक और आए जिन्होंने नदी नाले बनाने थे। मैंने कहा चलो ठीक है, 4-5 साल ये हो गया, ये दरखास्तें चलती रही। मुझे नहीं मालूम कि ये कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने भी इसको सपोर्टो लिया, वल्लाह आलम। खैर अब जब ये खाली हुआ, इसकी बाउंड्री वॉल मैंने एडीपी से करा के वहाँ पे किया। और ये एक पार्क नहीं है यार, बेशुमार पार्क है जो मैंने कब्जे छुड़ा के बना के, मेरी तख्ती भी नहीं लगी है कहीं पर, मैं फिगर टिप पे। अब ये हुआ जब ये दोबारा खाली हुआ तो मैंने सोचा, क्योंकि इसके ऊपर कोई मामला ही नहीं था, ना जमात इस्लामी को कोई इस पे था, कभी कोई नहीं आया, और मुझे ये खतरा था कि फिर कोई पावरफुल पर्सनैलिटी आ जाए और इसके ऊपर कोई बैटरी प्लांट लगा दे। तो मैंने कहा कि इसका संगे बुनियाद रख देते। तो फिर मैंने गवर्नर साहब को कहा, और मेरे ध्यान में था गवर्नर साहब जब एक दफा आ जाएंगे तो कम अज कम ये कब्जा माफिया वगैरह 3000 फीट दूर चले जाएगी। उनको मैंने कह दिया, यही वजह थी ना एमके वहां पे मौजूद थी ना कोई मौजूद था वहां पर। जब हम बुनियाद रखना था, गवर्नर साहब को 7 बजे इस्लामाबाद जाना था, वो 8-10 अफराद वहाँ जमा हुए, उन्होंने नारेबाजी वगैरह की, मुझे पता चला, लेकिन गवर्नर साहब फिर लेट हो गए तो इस्लामाबाद चले गए। जब दूसरे दिन वो वापस आए और मुझे भी मदीना मुनव्वरा आना था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो तूफान मचा हुआ। मैंने कहा यार ये अब तो वहाँ पे जाना उनका जरूरी था, और एमकेएम में कोई भी नहीं था, मैं था सिर्फ, पार्टी भी मौजूद नहीं थी। वहाँ पे गए तो रास्ते भर हाफिज नईम साहब से गवर्नर साहब की बात हो रही थी रास्ते। मैंने डायरेक्टर पार्क को कहा कि पहले ही दिन, यार अगर मेरे नाम पे इतराज है तो मेरे नाम को काट दो, उसके अंदर से हटा दो, कोई मसला थोड़ी है ये। मगर मसला बन गया है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, बड़ी आसान थी कि आप वो भी कह रहे हैं कि जी हमने कोशिश कर रहे कानूनी तौर पे, आप कह रहे हैं मैंने फ़ोन घुमाए और सारी चीज़ें की, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर ये तनाज़ा असल उसकी वजह क्या? मैं इनसे भी, आतिफ अली खान साहब के साथ भी, इनसे भी मौक़िफ़ लेता हूँ, साथ ही रहिएगा रऊफ साहब। भाई रऊफ साहब कह रहे हैं कि मैं भी कोशिश कर रहा था और ये तो बिल्कुल सादा सी बात थी, इसमें फिर इतना बड़ा तनाज़ा क्यों बन गया आतिफ अली खान साहब? बनाए कि हमारी लाइलमी के अंदर जो है ये चीज हुई। पहली बात, मैं रऊफ सिद्दीकी साहब की नीयत बेशक बहुत अच्छी हो पार्क बनाने के लिए, आए बैठे पार्क बनाए। एक पार्क बनाने में चीज ध्यान में रखें, पार्क कमर्शियल बुनियादों में इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये हमें सुनने में आई कि ये वहाँ पे जू बना रहे हैं,
देखें MP धारेजर साहब जू कौन बना रहा है आतिफ अली खान साहब, किसने बताया ये आपको? रऊफ सिद्दीकी साहब का ये सुनने में आया, इन्होंने कहीं अखबार में स्टेटमेंट दी है कि ये जू बनाने का इनका वहां पे इनको NOC मिला था, या इन्होंने कोई उसके ऊपर अपना एग्रीमेंट किया था 2012 में। अब इसमें देखें DC जब MP धारेजर साहब थे 2020 में, वो सारे के सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने कैंसिल कर दिया था, नल एंड वाइड कर दिया था 2020 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकाम हैं कि पार्क जो हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे किसी भी सूरत। पार्क बनाना है, आए पार्क बनाए, हमारे साथ बैठें। हम नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको खुशामदीद कहते हैं। हमें बताएं कि कौन से प्रोजेक्ट और कौन सी स्कीम के तहत, KDA का है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, KMC का, उससे पार्क बनाएंगे, पार्क बनाए, उसको आवाम के लिए खोलें। हमें कोई अदालत नहीं है सब चीजों के अंदर। ये वाली बात तो नहीं है कि जी काम अगर करना है तो हम ही करेंगे, अदरवाइज हम करने नहीं देंगे, ये परसेप्शन आ रही है इससे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें मैं टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन हूँ और उसके भी अथॉरिटी हूँ। भाई आप हमें तो लूप में ले लेना, हमें बता देना आप क्या करने जा रहे हैं। मसला सिर्फ लूप का है कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया, ऐसा ही है। हाँ देखिए, उसके अंदर तो फिर एक बहुत सारी चीजों के वो ऐसे चीजें पैदा होती है ना कि पार्कों पे कब्जे हो जाते हैं। हमने कहा हमने इतनी मुश्किल से एक पार्क के ऊपर अभी कब्जा छुड़ाया है, एक कानूनी जंग लड़के 1 साल की, उसके बाद फिर कोई और आगे बैठ जाए, उसको जू बना दे, उसको कमर्शियल कब्जा करने आ रहे थे। नहीं, यानी कि देखें आप इस वक्त अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर के और पार्क को भी देखें, जो बड़े बड़े प्राइम लोकेशन के ऊपर पार्क हैं, सारे कमर्शियल बुनियादों पे चलाए जा रहे हैं, वो ठेके दिए हुए हैं उन लोगों के। अच्छा, अब आप इत्मीनान रखते हैं, अभी भी आपको कोई शक व शुबात है आतिफ अली खान साहब? वो कह रहे हैं बस आवाम के लिए खोल दिया जाए, हम भी एफर्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और कमर्शियल बुनियादों पर ना हो। वो आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल बुनियाद पे ना हो। अलबत्ता इस मसले का अब ये तनाज़ा मेरे ख्याल से बाकी नहीं रह गया, दोनों लोग अहम लोग हैं, दोनों अथॉरिटीज़ हैं मेरे ख्याल से, तो अभी आपको कोई एतराज़ है इस मामले में? बिल्कुल नहीं, उसमें हमें बता देना कि किस नौयत का प्लेग्राउंड या पार्क बनाना चले, मैं अभी आप पर। इसी प्रोग्राम के जरिए आतिफ अली खान साहब परेशान ना हो, इसी से पूछ लेते। रऊफ साहब वो कह रहे हैं कोई ऐसा तो मामला नहीं है कि कोई कमर्शियल तरीके से मामला वहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगे? अरे लाहौल बिला बिल्लाह अज़ीम, ये आतिफ साहब को अच्छी तरह मालूम होगा और बाकी पूरे शहर को मालूम होगा। देखिए वहाँ पे उम्मे हानी पार्क था तो कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं थी, वहाँ पर परिंदे मासूम जानवर रखते थे और ये बच्चे आके वहाँ पे करते थे। मैं अपनी जेब से करता था और मैंने कई दफा सोचा कि यार ये इसको मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि मर भी जाते थे और मैं अपने पैसों से लाता था। फिर लेकिन मैं देखता सर पता है क्या रऊफ साहब, आप दोनों की बात सुन के मुझे पता है क्या महसूस हो रहा है, और देखने वाले नाज़रीन भी देख रहे होंगे कि शायद इस शहर के बहुत सारे मसाइल जो है ना सिर्फ शक व शुबात की बुनियाद पे या एक दूसरे को एतमाद में ना लेने की वजह से शायद ये खराबी की तरफ चले जाते हैं। मेरी बात मुकाल है, 10 साल 15 साल वो चला, कोई टिकट विकेट नहीं था, सारे बच्चे आते थे, खेलते थे, कूदते, मैं देख के खुश होता था। और ये परिंदे वगैरह मैंने शौक के तौर पे रखे, कोई कमर्शियल नहीं, कोई कुछ नहीं, और ना ही मुझे कारोबार करने के लिए, यार ये पार्क मिले करने के लिए मेरे पास तो वैसे ही अपने आप से मिलने का वक्त नहीं मिलता। मेरे तो सौदे का कारोबार वगैरह सब है, इन्हीं चक्करों में हो गया। और ये कौन ऐसी हरकत कर सकता है? बस। और वहां पर उस दिन सुने मेरे, जरा मैं आपको बताऊं, बात वहां से खराब हुई जब मुझे डायरेक्टर पार्क ने कहा कि जी टाउन नाजिर साहब ये कह रहे हैं। मैंने कहा बुला लो उनको, मैंने उनसे कहा उनको बुलवा लो, अगर वो आते हैं तो बिल्कुल आ जाए। जब हम अभी घर में बैठे थे, निकले भी नहीं, मैंने कहा नहीं उनको बुलवा लो। और मैंने आप डायरेक्टर पार्क को बुलाकर तस्बिया हालफिया पूछिए उससे कि मैंने ये कहा था कि अगर मेरे नाम पर इतराज है तो तख्ती से मेरा नाम काट दो, हटा दो नाम। अच्छा, फिर मसला ये कि जब वहाँ गवर्नर साहब पहुंचे, यार गवर्नर सिंध आ रहा है, वहाँ 15-20 अफराद जो गालियां दे रहे थे, यार ये तो हमने कभी सुनी नहीं, नाम ले लेके गालियां, और इतना ज्यादा इन्होंने माहौल को खराब कर दिया। उसके बावजूद भी हम काम डाउन करते रहे। आप ये देखें, उसके बाद ये तमाम चीजें चलती रही और मुझे कब लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा है। ये पार्क वहाँ के लोगों के लिए है,
اور ٹھیک ہے رؤف صاحب، مجھے آپ کا مکمل پوائنٹ آ گیا. معاملہ جو آپ نے بھی بتایا کہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، جماعت اسلامی کے عاطف علی خان صاحب چیئرمین صاحب انہوں نے بھی اس تحفظات کا اظہار کیا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ کمرشل ہو، مگر اس صورتحال میں جو تنازع بڑا ہوا اس کے اوپر یقینی طور پہ سوچنا چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور اپنا اپنا موقف واضح طور پہ دیا. اب ناظرین طے کریں گے کہ کون درست طریقے سے اپنی جگہ کھڑا ہے اور کون نہیں، یا یہ صرف شک و شبہات یا صرف ایسی بات ہے کہ جس میں دو لوگوں کو اعتماد میں آپس میں بیٹھ کے شہر کے دیگر جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح بیٹھنا چاہیے اور حل کرنا چاہیے. مگر کیا معاملات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ہم باہر نہیں آ پا رہے. ناظرین یہ امپورٹنٹ ایشو تھا، بڑی ہی ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک جو ہے وہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ بچا ہوا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بیانات باقاعدہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، نارمل گراؤنڈ ہے اس کے اوپر. تو یہ والا اہم ایشو تھا جس کے اوپر ہمیں بات کرنا ہم سمجھ رہے تھے کہ لازم ملزوم ہے. دونوں کے پوائنٹس ہیں، اصل معاملہ کیا تھا واضح طور پہ ہم نے سمجھایا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سیگمنٹ کے ذریعے کیا معاملہ تھا. اب میرے خیال سے کوئی چیز بچی ایسی ہے نہیں کہ اس پہ تنازع ہو، مگر پھر بھی اگر ہوتا ہے تو یقینی طور پہ عوام سفر کریں گے. ناظرین ہم بریک پہ جا رہے ہیں، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. امپورٹنٹ ایشو ایک اور ہے، اس کو بھی بات کرنی ہے.